खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन 32वें दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। किसान लगातार दिल्ली ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ लगातार खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ लगातार ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ पहला एक ही मांग की जाएगी कि इन्हां खेती कानूनों नूं रद्द कर दिता जाए, उस तो बाद ही कोई दूजी गल की जाएगी। दस दे कि किसान ठंड दे विच भी लगातार दिल्ली दे बार्डरां ते डटे हुए ने ते किसानां वल्लों अज मोदी दे मन दी बात दा विरोध किया गया थालियां वजा के। इस विरोध प्रदर्शन दे विच महिलावां भी शामिल होईयां ने, महिलावां ने भी शिरकत की है। किसानां वल्लों लगातार विरोध किया जा रहा है। किसानां ने अज पीपे खड़का के विरोध किया। दस दे कि लगातार किसान दिल्ली दे बार्डरां ते डटे हुए ने अते अज विरोध किया जा रहा है। लोकां ने भांडे पीपे वजा के मोदी सरकार दे मन की बात दा विरोध जताया। दिल्ली बार्डरां ते डटे किसानां ने केंद्र सरकार ते निशाने भी साधे ने। इत्थे दस दे कि साडे नाल पटियाला तो साडे पत्रकार अविनाश कंबोज लाइव जुड़ चुके हैं। जी अविनाश, जेकर देखा जाए तो किसानों का अंदोलन अज 32वें दिन दे विच तब्दील हो गया अते किसानों दे विच मोदी सरकार दे मन की बात नूं लैके किते ना किते गुस्सा जताया जा रहा जी। जी अज बड़ी गिनती दे विच किसान जिहड़े हैगे आगू पिंडां दे विच भी ते शहरां दे विच भी ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जी अविनाश, पटियाला दे विच मोदी सरकार दी मन की बात दा विरोध किन्ना कु वेखण नूं मिलिया? जी गल करिए पटियाला विच जिहड़े मोदी दे कार्यकर्ता हैगे बीजेपी शहरी प्रधान है ਉਹਦੇ घर दा घराव किया गया। तीजा दिन भी हैगा ते उत्थे भी थालियां खड़का के पीपे ਜਿਹੜੇ बजा के ਜਿਹੜਾ है प्रदर्शन किया गया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ तद तक संघर्ष जारी रहेगा। जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक रोष प्रदर्शन इदा ही जारी रहेगा। आने वाले समय च रोष प्रदर्शन होर तेज होएगा। अज मन की बात का जिहड़ा विरोध है वो किसान जथेबंदियां वालों किया गया। किते पीपे खड़काए गए, थालियां बजाईयां गई ते किते ना किते मोदी सरकार नूं जगाउण दी कोशिश की गई। साफ तौर पर कहा गया जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे रोष प्रदर्शन इदा ही जारी रहूगा। जी जेकर ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ जी साफ तौर पर किते ना किते अज शहीदी दिहाड़ा भी हैगा। किसान ये भी कहना सीगा कि शहीदी दिहाड़े नूं देखते हुए भी किते ना किते जिहड़े काले कानून साडे ते जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। साडे भैन भरा इन्नी ठंड दे विच दिल्ली बैठे हैं, कईयां दी जिहड़ी है मौत हो गई है, शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार जिहड़ी अपने फरमान तो टस तो मस नहीं हो रहे। जब तक बिल दा रद्द नहीं होंदे तद तक संघर्ष जारी रहूगा। भावें जिन्नी मर्जी ठंड हो जाए, भावें किन्ने मर्जी किसान शहीद हो जान, उन्हां दा रोष प्रदर्शन जारी रहूगा। आने वाले समय च रोष प्रदर्शन होर तेज हो सकता है। जी अविनाश, जेकर गल की जाए तो किसानों वालों बीते दिन ਸਿੰਘੂ बार्डर ते मीटिंग की गई सी जिस दे विच किसानों वालों कहा गया सी कि 28 तरीक नूं अते 27 तरीक नूं ओह शहीदी सभा मनाणगे ते उस तो बाद 29 तारीख नूं ओह केंद्र दे नाल मीटिंग करनगे। जी जी साफ तौर पर किते ना किते शहीदी दिहाड़े चल रहे ने ते किसानां ने जिहड़ा है साफ कर दिता सी कि शहीदी दिहाड़ियां दे विच जिहड़ा है ओह शहीदी देणगे, श्रद्धांजलि देणगे छोटे साहिबजादियां नूं, गुरु महाराज नूं। तां किते ना किते उस तो बाद जिहड़ा 29 तारीख नूं मीटिंग है ओह मीटिंग दे विच की फैसला हुंदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ किसान जथेबंदियां रणनीति तैयार कर रही है कि आपस दे विच ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्योंकि साफ तौर पर किसानां ने कहता है यस या नो च फैसला ਇਹ जब तक रद्द नहीं होंदे संघर्ष जारी रहूगा। जी क्योंकि किसानों वालों मीटिंग दे विच पहला एजेंडा यही रखा गया है कि उन्होंने वालों यस या नो च उन्होंने जवाब चाहिए, सिर्फ उन्होंने वालों कानून रद्द करने की ही पहली मांग की जाएगी। जी जी साफ तौर पर किसानों का कहना कि साडी जिहड़ी पहली मंग है ये बिल रद्द किए जान। जब तक बिल रद्द नहीं होंगे संघर्ष जारी रहूगा। सरकार भावें जिन्नी मर्जी मीटिंग कर ले, साडी पहली मंग यही है यस या नो दे विच। जिद्दां सरकार ये बिल रद्द करती है तद संघर्ष खत्म होगा। जब तक रद्द नहीं होंदा संघर्ष जारी रहूगा किसानों के वल्लों। जी अविनाश, इत्थे तुसीं साडे नाल इसे तरह बने रहो ते इत्थे दस दे कि साडे नाल
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰਬ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ ਸਰਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਪੀਪੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਣਨੀਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 31-32 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 31-32 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਆ GST ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਸੱਚੇ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾएं, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 32ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।